Hey, hello everyone. Welcome back to our channel. இன்னைக்கு நம்ம we are going to start a SQL which we already know, right? So I hope இன்னைக்கு எந்த ஒரு network issue இல்லாம let's start our session in SQL. So let's wait for one more minute for others to join and then we will start our session. So can we start our session? Anyone please confirm? Okay, let's start our session for today. First database நம்ம learn பண்றதுக்கு முன்னாடி we need to know some basic explanations. So first thing SQL na என்ன database na என்னன்னு சொல்லி நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். First database na என்னன்ற ஒரு clear ideaக்கு let's go. First database அப்படின்னா என்ன? சி இப்ப நீங்க நிறைய பேர் என்னோட வீடியோவை வாட்ச் பண்றீங்க. ஸோ எவ்ரி திங் என்னோட வீடியோவை எத்தனை பேர் வாட்ச் பண்றாங்க? தோஸ் ஆர் ஆல் a kind of thing like as a data. Data we can say like it is an information. We can say data as a information. அப்ப earlier daysல டேட்டாபேஸ்க்கு முன்னாடி என்ன இருந்துச்சு அப்படின்னா we are storing each and every data in a Excel. ஓகே, டேட்டாவை நம்ம எப்படி ஸ்டோர் பண்ணோம்? எக்ஸல்ல ஸ்டோர் பண்ணோம். ஓகேங்களா? அப்ப எக்ஸல்ல ஸ்டோர் பண்றது இட்ஸ் ஓகே ஃபைன். நான் மேனுவலி எல்லாமே பண்ணணும் அண்ட் தென் இட்ஸ் ஃபைன். ஆனா எக்ஸல்ல ஸ்டோர் பண்றப்ப எங்க இஷ்யூ வரும் அப்படின்னா யூ கேனாட் ஹோல்ட் அ லார்ஜ் நம்பர் ஆஃப் டேட்டா. தெர் இஸ் சம் லிமிடேஷன்ஸ். அண்ட் தென் நீங்க ஒரு விஷயத்த சர்ச் பண்ணணும் அப்படின்னா யூ வாண்ட் டு ஃபைண்ட் சம் டேட்டா அப்படின்னா தென் வாட் யூ நீட் டு டூ இஸ் யூ வாண்ட் டு டூ எவ்ரிதிங் manually. In Excel, everything you need to do in manual way. இப்ப you are having 10,000 sheets. On the 10,000 sheets you want to find a particular user na, you need to open each and every sheet and அதுல வேணும்னா control F கொடுத்து நீங்க சர்ச் பண்ணிக்கிறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. பட் அந்த 10,000 ஷீட்ஸையும் நீங்க மேனுவலி ஓபன் பண்ணி தான் நீங்க அந்த டேட்டாவை ஃபைண்ட் பண்ற மாதிரி இருக்கும். ஸோ அண்ட் தென் ஈச் அண்ட் எவ்ரி ஃபைல ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறது, தென் எவ்ரி திங் இஸ் டிஃபிகல்ட் இன் அன் எக்ஸல். ஓகே, ஸோ இதை ஆட்டோமேட் பண்றதுக்காக தான் நம்ம MySQL டேட்டாபேஸ் இந்த மாதிரி எல்லாமே கொண்டு வந்தோம். ஸோ டேட்டாபேஸ் அப்படின்னா என்னன்னா we can say like database is a place where we are going to store a data in an organized way. What is database? I am writing the explanation here. Database அப்படின்னா என்னன்னா, so we can say database is a place where we store data in an organized way. Okay, so that is what database. And then database is going to handle a huge amount of data. It is not like நீங்க இந்த டேட்டாபேஸ்ல ஒரு 10,000 ரெக்கார்ட்ஸ் தான் ஸ்டோர் பண்ண முடியும், டேட்டாபேஸ்ல நீங்க ஒரு 50,000 ரெக்கார்ட்ஸ் தான் ஸ்டோர் பண்ண முடியும்ன்றது கிடையாது. டேட்டாபேஸ் கேன் ஹோல்ட் huge amount of data. Okay. After this, database na என்னன்னு தெரிஞ்சிருச்சு. Database is a place where we are going to store the data in an organized way. அப்ப database is okay. What is mean by SQL? So SQL na என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா the full form of SQL is a structured query language. So the full form is structured query language. So structured query language அப்படின்னா என்னன்னா it is a language used to talk to the database, used to communicate to database. That is what SQL. அதாவது நான் உங்ககிட்ட எப்படி தமிழ்ல communicate பண்றனோ, the medium of language which database is going to understand is structural query language, SQL. So we can say the database is the place where we are going to store the data, and SQL is a language which is going to interact with that data.
Okay, so this is what database and SQL அப்படினா. Okay, database na என்னன்னு தெரிஞ்சிருச்சு. What is mean by database management system? So this is very important. What is mean by database management system? So database management system na enna? Database அப்படினா which is a place where we are going to store the data in an organized way. அப்ப database management system அப்படினா the name itself when you see database management system means database manage பண்ண போற system we are going to say that database management system. Database manage பண்ண போற system. Database na என்னன்னு சொல்லிருக்கேன், where we are going to store the data. அத manage பண்ண போற system தான் என்னன்னு சொல்ல போறேன். We are going to say it as a database management system. So database management system அப்படினா என்னன்னா which is a software. So database management system is a software. Okay, which is a software to manage databases. Okay, there are lot of popular databases present in the market. I can tell you some examples. First வந்து MySQL, which we are going to use now. வந்து MySQL தான் யூஸ் பண்ண போறேன். After that Oracle, then Postgres, இந்த மாதிரியான சாஃப்ட்வேர் எல்லாமே வந்து which is a database management system. Database management system is nothing. It is a software going to manage the databases. Okay, and then வந்து SQL server அப்படின்னா என்ன? See, there is a database management system la there is a software called as SQL server, but another one meaning is also there for the SQL server. அது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா SQL server அப்படின்றது இப்போ உங்க சிஸ்டம் வந்து 16 GB of memory தான் ஹோல்ட் பண்ணுது அப்படின்னா அந்த சிஸ்டம்ல see database is not having any limitations to store the data. ஆனா உங்க சிஸ்டம் வந்து 16 GB memory தான் ஹோல்ட் பண்ண போகுது அப்படின்னா அந்த சிஸ்டம்ல if you are trying to load more data, then system hang ஆகுது, இதெல்லாம் நடக்கும். So SQL server அப்படின்னா என்னன்னா where the database is going to live. Okay, SQL server is something where database is going to live. ஓகேங்களா? So that is what SQL server. SQL server inறது ஒரு software also, but in other terms we can say like it is something which where the database is going to live. Okay, so database management system அப்படின்றதுக்கு we are having a short form like DBMS. ஓகேங்களா? Okay, இப்ப டேட்டாபேஸ்னா என்ன, எஸ்கியூஎல்னா என்ன, டேட்டாபேஸ் மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம்னா என்ன, எஸ்கியூஎல் சர்வர்னா என்னன்னா தெரிஞ்சிருச்சு. There is another topic called as types of databases. So database அப்படின்னா என்னன்னு நமக்கு தெரிஞ்சிருச்சு. There are some type of databases. It is not something ஒரு டைப் மட்டும்தான் இருக்கா அப்படின்னு கேட்டா கிடையாது. We are having a different types of databases. அதுல first type என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா relational database. So relational database அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா we are going to learn relational database. அப்ப relational databaseனா என்ன நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லைங்களா? Relational database அப்படின்னா data is stored in tables format. Table formatல store ஆயிருக்கும், which means row and column இருக்கும். Rows and columns இருக்கும். That is what relational database. ஒரு டேட்டாபேஸ்க்கும் இன்னொரு ஒரு டேபிளுக்கும் இன்னொரு டேபிளுக்கும் நடுவுல ரிலேஷன்ஷிப் இருக்கும். ஓகேங்களா? So that is what relational database. Relational database na enna, the data is stored in a table format, which means it is going to have something like rows and columns. ஒரு டேபிளுக்கும் இன்னொரு டேபிளுக்கும் நடுவுல there is a connection. Okay, so, which means connection we can say like there is a relationship between different tables. So அதனால நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா we can say it as a relational database. அப்ப relational databaseக்கு we are going to use SQL. Okay, so நம்ம வந்து என்ன learn பண்ண போறோம், relational database learn பண்ண போறோம். Next, second database ஓட type என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா NoSQL database. NoSQL database அப்படின்னா என்னன்னா we can say like data வந்து which is not stored in
நாட் ஸ்டோர்டு இன் டேபிள் ஃபார்மேட். ஓகேங்களா? அப்ப என்ன ஃபார்மேட்ல ஸ்டோர் ஆயிருக்கும் அப்படின்னா whatever format based on its flexibility it is going to store it. Based on the flexibility it is going to store it, but in flexible format. ஓகேங்களா? அப்ப flexible formatல அதுல என்னென்ன டைப்ஸ் இருக்குன்னா we can have it something like a key value pair. Key value pairனா என்ன சொல்லுவோம்? டிக்ஷனரி மாதிரி it is something JSON format. And then வந்து we JSON ஃபார்மேட்ல இருக்கும். தென் வந்து கிராஃபா இருக்கலாம், எப்படி வேணாலும் இருக்கலாம். பட் இட் இஸ் நாட் இன் அ டேபிள் ஃபார்மேட். ரியல் லைஃப்ல நம்ம இதை எங்க யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இன்ஸ்டாகிராம், வாட்ஸ்அப் மெசேஜஸ், அமேசான் ஆப்ல எல்லாத்துலயும் நம்ம வந்து NoSQL டேட்டாபேஸ் யூஸ் பண்ணுவோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது எப்படி யூஸ் பண்றதுன்னா, இப்ப நீங்க வந்து இன்ஸ்டாகிராம்ல ஒரு போஸ்ட் பாக்குறீங்க. ஓகே, இன்ஸ்டாகிராம் போஸ்டுக்கு one person is going to put a like. அதே பர்சன் வந்து இன்னொரு போஸ்ட்டுக்கும் லைக் போடலாம். ஸோ இட் இஸ் அ கைண்ட் ஆஃப் கிராஃப் மாதிரி இட் இஸ் அட்டாச்டு. ஸோ இட் இஸ் நாட் ஹேவிங் சம் ஸ்பெசிஃபிக் ஃபார்மேட். இது வந்து டேபிள் ஃபார்மேட்லலாம் ஸ்டோர் ஆயிருக்காது. இட் இஸ் சம்திங் இன் அ கிராஃப் ஃபார்மேட். ஓகேங்களா? ஓகே. அண்ட் தென் வந்து ஏன் இது வந்து NoSQL database, why it is not getting stored in a table format அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா டேட்டா வந்து ரொம்ப அதிகமா இருக்கும். பிகாஸ் த டேட்டா இஸ் வெரி 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 ஹியூஜ். இப்போ வந்து 1M அக்கௌண்ட் இருக்க ஒரு பர்சனோட ஒரு 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 போஸ்ட்டுக்கு we will be going to have some NM ஒரு 100K 200K of likes இருக்கு அப்படின்னா then that is a huge data. அதனால தான் we are having it in a graph format or JSON format. அதுக்கு அடுத்த third database அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா object oriented database. Object oriented database. So what is object oriented database அப்படின்னா டேட்டாபேஸோட டேட்டாவை ஆப்ஜெக்ட் ஃபார்மேட்ல ஸ்டோர் பண்றதுக்கு பேர் தான் ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டட் டேட்டாபேஸ். ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டட் டேட்டாபேஸ் மீன்ஸ் விச் இஸ் கோயிங் டு ஸ்டோர் த டேட்டா அஸ் அன் ஆப்ஜெக்ட். ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ்ல எல்லாம் நம்ம ஸ்டோர் பண்றோம் இல்லைங்களா, லைக் தட். அண்ட் தென் வந்து ஃபோர்த் வந்து என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஹையரார்கியல் டேட்டாபேஸ். ஹையரார்கியல் டேட்டாபேஸ். ஓகே, hierarchical database na data which is stored in a tree format. அதாவது parent child relationship மாதிரி. இப்போ ஸ்கூல் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கு. ஸ்கூல்ன்ற டேட்டாபேஸ்ல we are going to have the ஸ்கூல்ன்ற டேட்டாபேஸ்ல we are going to have class 1 2 3 4 5 அந்த மாதிரி different டேட்டாஸ் இருக்கு. class 9. After that again it is going to have class 10. Okay, then வந்து இந்த ஒவ்வொரு கிளாஸுக்கும் we are going to have students and all. So இந்த மாதிரி இருக்கிறதால it is a hierarchical database. And then file வந்து நம்மளோட சிஸ்டம்ல எப்படி ஸ்ட்ரக்சர் ஆயிருக்கும், it will have a folder. If you want to have another folder create ஆகி it is having, right, like those and all which is coming under a hierarchical data structure. Okay, then network data structure. Network data structure அப்படின்னா I write it control P. Network database. Network database அப்படின்னா which means similar to hierarchy. ஆனா ஒரு சைல்டுக்கு மல்டிபிள் பேரண்ட்ஸ் இருப்பாங்க. தட் இஸ் வாட் நெட்வொர்க். நெட்வொர்க்னா ஒரு சைல்டுக்கு நிறைய பேரண்ட்ஸ் இருப்பாங்க. ஹையரார்கியல்னா ஒன்னொன்னா இருக்கும். ஒரு ஃபோல்டருக்குள்ள நீங்க நிறைய ஃபோல்டர் கிரியேட் பண்ணலாம். தட் சைல்ட் ஃபோல்டர்ஸ் நீங்க எத்தனை வேணாலும் வச்சுக்கலாம், பட் ஒரு ஃபோல்டர் தான் இருக்கும். ஆனா வந்து ஹையர் நெட்வொர்க் அப்படின்னா யூ வில் பி கோயிங் டு ஹாவ் அ மல்டிபிள் பேரண்ட்ஸ் ஃபார் அ சைல்ட். இப்ப வந்து ஒரு நிறைய கிளப்ஸ் இருக்கு. அந்த கிளப்ஸ்ல எத்தனை ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வேணாலும் கேன் ஜாயின், ரைட்? So those and all comes under a network database. ஓகேங்களா? After this, what we are going to have is cloud database. Then the sixth data type is cloud database. So cloud database அப்படின்னா என்னன்னா
we can say like databases are stored in an online instead of local. என்னோட local serverல நான் சேவ் பண்ணாம நான் வந்து ஆன்லைன்ல cloudல ஸ்டோர் பண்ணி வச்சிருந்தேன்னா இட்ஸ் அ cloud database. That's it. ஓகேங்களா? ஓகே. இப்ப டேட்டாபேஸோட டைப்ஸ் தெரிஞ்சிருச்சு. நமக்கு SQLல இருக்க கமாண்ட்ஸோட டைப்ஸ் வந்து தெரிஞ்சுக்கணும். Before starting on to the SQL commands, we need to know the types of SQL commands. ஓகேங்களா? So SQL commands வந்து there are 5 different types. Okay. First type என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா which is DDL. DDL which means data definition language. Data definition language. So what do you mean by data definition language அப்படின்னா the data definition language which means in the data definition language என்ன பண்ண போகுது அப்படின்னா which is used to create and change the structure of a database. இப்ப என்னோட டேபிள் கிரியேட் பண்றதுக்கு ஸ்ட்ரக்சரை சேஞ்ச் பண்றதுக்கெல்லாம் நான் யூஸ் பண்றது வந்து data definition language. இங்கே கொடுத்திருக்காங்க பாருங்க definition which means I am going to create it. I am going to change the structure. Those and all comes under a data definition language. என்னோட டேட்டா எப்படி இருக்கணும்னு நான் டிஃபைன் பண்றதால it is a data definition language. இதுல என்னென்ன கமெண்ட்ஸ் வரும் அப்படின்னா நீங்க வந்து we have already said that creation and changing the data. So createன்ற கமாண்ட் யூஸ் பண்ணுவோம். And then வந்து alter command, drop, truncate. So alter, drop, truncate எல்லாமே என்னன்னா which is something which is going to change the structure of the table. Okay, change the structure. Create அப்படின்றது நான் database create பண்றதுக்கு table create பண்றதுக்குலாம் யூஸ் பண்றதால it is a create. Okay, so the data definition language which is going to something என்னோட டேட்டா எப்படி இருக்கணும்னு நான் டிஃபைன் பண்றதுக்காக எழுதுறதால இட் இஸ் அ டேட்டா டெஃபினேஷன் லாங்குவேஜ். அண்ட் இதுல நான் என்னென்னலாம் யூஸ் பண்ணுவேன் கிரியேட்டர், ட்ராப், ட்ரங்கேட், ஆல்டர் கமாண்ட்லாம் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம். இதெல்லாம் என்னோட ஓவரால் டேட்டாபேஸ் டேபிள் எப்படி இருக்கணும்னு சொல்றதுக்காக. தென் வந்து டேட்டா மேனிப்புலேஷன் லாங்குவேஜ். டேட்டா manipulation language. So data manipulation language which means DML. So data manipulation language அப்படின்னா என்னன்னா என்னோட டேட்டாவை இன்சர்ட் பண்றதுக்கோ இல்ல டேட்டால ஏதாச்சும் சேஞ்சஸ் பண்றதுக்கோ நான் யூஸ் பண்றதுக்கு பேர் தான் வந்து என்னது டேட்டா மேனிப்புலேஷன் லாங்குவேஜ். அதாவது நான் டேபிள் கிரியேட் பண்ணிட்டேன், டேட்டாபேஸ் கிரியேட் பண்ணிட்டேன், எல்லாமே கிரியேட் பண்ணிட்டேன். இப்ப என்ன நான் அந்த டேபிள்ல டேட்டாவை மேனிப்புலேட் பண்ணும். மேனிப்புலேட்னா என்ன பண்ணுவேன், டேட்டாவை இன்சர்ட் பண்ணணும். அப்படி இல்லைன்னா வந்து டேட்டால ஏதாச்சும் மாடிஃபிகேஷன் பண்ணணும். தென் இட் இஸ் கம்மிங் அண்டர் அ டேட்டா மேனிப்புலேஷன் லாங்குவேஜ். இதுக்கு என்னென்ன கமாண்ட்ஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இன்சர்ட் கமாண்ட், அப்டேட். இன்சர்ட்னா டேட்டாவை இன்சர்ட் பண்றதுக்கு, அப்டேட்னா டேட்டாவை அப்டேட் பண்றதுக்கு, டெலீட் அப்படின்னா டேட்டாவை டெலீட் பண்றதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்றதுக்கு பேர் தான் என்னது டேட்டா மேனிப்புலேஷன் லாங்குவேஜ். ஆஃப்டர் தட் டேட்டா query லாங்குவேஜ்னு ஒன்று இருக்கு. ஸோ டேட்டா query லாங்குவேஜ்னா டேட்டா பேஸ் கிட்ட நான் போய் கொஸ்டின் கேட்டா அதுல இருந்து நான் டேட்டாவை எடுக்கணும். So that is what data query language, which can say it as DQL. So the thing is, the name itself, it will say what it is going to do. Data query language அப்படின்னா நான் போய் டேட்டா என்னோட டேபிள்ல query எழுதி நான் வந்து டேட்டாவை fetch பண்ணணும். queryனா என்ன, கொஸ்டின் கேட்டு அந்த கொஸ்டினுக்கு எனக்கு அவுட்புட் வரணும். தட் இஸ் வாட் டேட்டா query language. இதுக்கு as already we know செலக்ட்ன்ற கமாண்ட் தான் வந்து யூஸ் ஆகும். ஓகேங்களா? Okay. After that, the fourth type is data control language. Data control language. Data control language அப்படின்னா என்னன்னா which is DCL. Okay. இது என்னன்னா என்னோட டேட்டாவை யாரு எல்லாம் வந்து பார்க்கலாம், யாரெல்லாம் எடிட் பண்ணலாம், யாரெல்லாம் வந்து டெலீட் பண்ணலாம், இந்த மாதிரியானதுக்கெல்லாம் வந்து நான் என்னோட கண்ட்ரோல் கொடுக்க போறேன். ஸோ those users can see my datas, they can edit my data. அந்த மாதிரியான கண்ட்ரோலை கொடுக்க போறது which means permissions கொடுக்கறதோ ரிவோக் பண்றதோ.
தட் இஸ் வாட் டேட்டா கண்ட்ரோல் லாங்குவேஜ். என் டேட்டாவை யாரு பார்க்கணும், யாரு பார்க்க கூடாதுன்றத நான் தான் கண்ட்ரோல் பண்ண போறேன். ஸோ திஸ் இஸ் சம்திங் லைக் வி ஆர் யூஸ்டு டு கிவ் ஆர் ரிவோக் த பெர்மிஷன்ஸ். இதுக்கு வந்து நான் யூஸ் பண்ற கமாண்ட்னு பார்த்தா கிராண்ட் ஆர் ரிவோக். ஓகேங்களா, இந்த ரெண்டு கமாண்ட் யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம டேட்டா கண்ட்ரோல் லாங்குவேஜ் ஆக்சஸ் பண்ணுவோம். ஆஃப்டர் தட் டிரான்சாக்ஷன் கண்ட்ரோல் லாங்குவேஜ். டிரான்சாக்ஷன் கண்ட்ரோல் language. So this is something TCL. So TCL அப்படின்னா என்னன்னா which is used to manage the transactions. டேட்டா கண்ட்ரோல் லாங்குவேஜ், என்னோட டேட்டா யாரு வந்து ஆக்சஸ் பண்ணும், யாருக்கு வந்து எடிட்லாம் தரணும், அந்த மாதிரியான ஒரு விஷயம் தான் டேட்டா கண்ட்ரோல் லாங்குவேஜ். நவ் டிரான்சாக்ஷன் கண்ட்ரோல் லாங்குவேஜ் இஸ் சம்திங் which is going to நான் வந்து என்னோட சேஞ்சஸ் அப்ளை பண்ணணுமா, இல்லைனா வந்து சேவ் பண்ணாம அன்டூ பண்ணணுமா அப்படின்லாம் சொல்றதுக்கு பேர் தான் என்னது டிரான்சாக்ஷன் கண்ட்ரோல் லாங்குவேஜ். இதுக்கு வந்து என்னன்னா கமிட், ரோல் பேக், தென் சேவ் பாயிண்ட், இந்த கமாண்ட்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணுவோம். ஸோ மோஸ்ட்லி நம்ம லேர்ன் பண்ண போற எல்லா கமாண்ட்ஸையும் we have segregated into 5 different types. One is DDL, DML, DQL, DCL and TCL. ஓகேங்களா, இப்போ there is a memory, simple memory trick. என்னன்னா see, first the thing is 4 D's and 1 T. So you can see, you can memorize like D, D, D and T. Okay, D, 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 T. ஓகேங்களா, இப்போ first D என்ன, I am saying first D வந்து என்னது, கிரியேட் பண்றது, ஆல்டர் பண்றது, டிராப் பண்றது, அந்த மாதிரியானது. விச் மீன்ஸ் நான் என்னோட டேபிளையும் டேட்டா பேஸையும் டிசைன் பண்ண போறேன் அப்படின்றதால டிசைன் ரிலேட்டட் ஆனதெல்லாம் வந்து ஃபர்ஸ்ட் டி. தென் நெக்ஸ்ட் டி என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா விச் இஸ் அ மாடிஃபிகேஷன். டிசைன் பண்ணதுக்கு அப்புறம் நான் என்ன பண்ணணும், எனிதிங் ஐ நீடட் டேட்டாவை இன்சர்ட் பண்றது, மாடிஃபை பண்றது, அந்த மாதிரி மாடிஃபிகேஷன்ஸ் எல்லாம் பண்ண போறேன். தென் வந்து தேர்ட் டி என்னன்னா மாடிஃபை பண்ணிட்டேன், நான் என்ன பண்ணணும், அதுக்கு அடுத்து எனக்கு தேவையான விஷயத்த நான் ஃபெச் பண்ணணும். ஸோ இட் இஸ் அ query kind of. தென் ஃபோர்த் டி இஸ் சம்திங் விச் இஸ் கோயிங் டு ஹேவ் query பண்றேன், பின்னாடி வந்து யாரு என்ன கண்ட்ரோல் வச்சுக்கணும்னு சொல்றதால தட் ஃபோர்த் டி இஸ் கண்ட்ரோல் ஆக்சஸ். அண்ட் தென் ஃபிஃப்த் இஸ் அ டி. டி அப்படின்னா என்ன, விச் இஸ் கோயிங் டு ஹாவ் அ transaction. So T is something transactions. That is what five different types of SQL commands means. Okay. Okay. Then next வந்து we will be going to see some queries. இப்போ நம்ம என்ன query பார்க்க போறோம் அப்படின்னா டேட்டா query லாங்குவேஜ்ல இருக்கிற select அப்படின்றத தான் நம்ம பார்க்க போறோம். ஓகேங்களா, ஸோ select அப்படின்றத let's have a brief overview on this. First வந்து let's not open MySQL for some today because நான் வந்து I will be going to explain you here. After that நம்ம வந்து MySQL open பண்ணி let's see. Okay, இப்போ நான் வந்து ஒரு டேபிள் வச்சிருக்கேன். ஓகேங்களா, இப்போ I am going to have some kind of columns. ஓகே, இப்போ நான் ரிலேஷனல் டேட்டாபேஸ் அப்படின்னு சொன்னேன் இல்லையா, ரிலேஷனல் டேட்டாபேஸ் வில் பி லுக்கிங் லைக் திஸ், விச் மீன்ஸ் ரோஸ் அண்ட் காலம்ஸ் தான் இருக்கும் அப்படின்னு நான் சொன்னேன் இல்லையா. ஸோ திஸ் இஸ் த ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் ரிலேஷனல் டேட்டாபேஸ். ஓகேங்களா, ஓகே. இப்போ ஃபர்ஸ்ட் ரோல நான் என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னா ஐ எம் கோயிங் டு கிவ் த ரோ, அதாவது என்னோட காலமோட நேம் என்ன. ஸோ நான் வந்து இங்க ஐடின்னு கொடுக்குறேன். After that the second column name is name. Then வந்து நேமுக்கு அடுத்து I can give age. Then வந்து genderன்னு சொல்லி கொடுக்கலாம். So this is what I am going to create a table. என்னோட table இதுதான். இப்போ I am giving a ID, 5 IDs இருக்கா. So 1, 2, 3,
4 and 5. ஓகே, இப்போ நான் வந்து நேம் வந்து அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம செட் பண்ணலாம். இட்ஸ் சம்திங் டம்மி, ரைட்? ஏபிசி DEF GHI and MNO. So this is what name I have given, and age வந்து 12, 15, 26, 35 and 55 னு கொடுத்துருவோம். Then வந்து gender F M F F and then வந்து M. So this is what my table. இன்னைக்கு நம்ம வந்து இந்த டேபிள்ல தான் டேட்டா query லாங்குவேஜ் லேர்ன் பண்ண போறோம். ஓகேங்களா? இப்போ ஃபர்ஸ்ட் வந்து டேட்டா query லாங்குவேஜ் தான். ஃபர்ஸ்ட் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, நம்ம ஃபர்ஸ்ட் இல்ல டேட்டா query லாங்குவேஜ்லயே we are having only one query which is select. ஓகேங்களா? ஸோ நான் என்ன பண்றேன், இந்த டேபிளுக்கு நேம் என்ன கொடுக்குறேன் அப்படின்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டேபிள்னு கொடுத்துடலாம். ஓகே, ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டேபிள். இப்போ நான் வந்து query எழுத போறேன். query எப்படி எழுதுறதுனா, இந்த டேபிள்ல இருக்க எல்லா டேட்டாவையும் நான் வந்து ஃபெச் பண்ணணும். எனக்கு இந்த டேபிள்ல இருக்க எல்லா டேட்டாவும் வேணும் அப்படின்னா நான் query எப்படி எழுதுவேன்னா, select ஸ்டார் எங்க இருந்து வேணும், செலக்ட் அப்படின்றது ஐ எம் கோயிங் டு கெட் த டேட்டா, ஸோ செலக்ட்னு கொடுத்துருக்கேன். ஸ்டார் அப்படின்றது எல்லாமே எனக்கு வேணும்ன்றதால ஸ்டார். The star which is going to denote that all the columns எனக்கு ஐடி காலம் வேணும், தென் வந்து நேம் காலம் வேணும், ஏஜ் காலம் வேணும், ஜெண்டர் காலம் வேணும், எல்லா காலமும் வேணும் அப்படின்னு நான் சொல்றதால ஐ ஹாவ் given it as star. ஓகே, select ஸ்டார். ஓகே, ஃப்ரம் எங்க இருந்து வேணும், நீங்க வந்து எனக்கு செலக்ட் ஸ்டார்ன்னு சொல்லிட்டீங்க, ஆனா வந்து எங்க இருந்தா எனக்கு டேட்டா வேணும், ஃப்ரம் டேபிள் அண்ட் டேபிள் நேம். இப்ப என்னோட சினாரியோல டேபிள் நேம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா which is students. ஸோ நான் வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ்ன்றது கொடுக்குறேன். which means இதுல ஃபர்ஸ்ட் என்ன எப்படி ரன் ஆகும்னா, ஃப்ரம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்ல இருந்து you want all the columns அப்படின்னா என்னது, ஐடி, நேம், ஏஜ், ஜெண்டர், இது எல்லாமே காலம்ஸ். ஸோ the thing is I am saying ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டேபிள்ல இருக்க எல்லா காலம்ஸும் எனக்கு ரிட்டர்ன் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்றது தான் வந்து செலக்ட் ஸ்டார். செலக்ட் அப்படின்றது which is used to fetch the data. ஸ்டார் அப்படின்ற சிம்பிள் which is denoting to ஸ்டார் அப்படின்ற சிம்பிள் என்ன பண்ண போகுது அப்படின்னா to retrieve all the columns அப்படின்னா காலம்ஸ் அப்படின்னா என்னதுன்னா, அந்த ஸ்டாண்டிங் லைன் இருக்கு இல்லையா, ஐடி, நேம், ஏஜ், ஜெண்டர், இது எல்லாமே காலம்ஸ். ஸோ இந்த எல்லா காலம்ஸோட எல்லா டேட்டாவையும் எனக்கு ஃபெச் பண்ணணும் அப்படின்றதால ஐ எம் கிவிங் செலக்ட் ஸ்டார் ஃப்ரம் டேபிள். ஃப்ரம் அப்படின்றது என்னது, எங்க இருந்து எனக்கு வேணும் அப்படின்னு சொல்றது. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் எனக்கு எது ரன் ஆகும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த ஃப்ரம் டேபிள் நேம். ஃப்ரம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஓகே, ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டேபிள்ல இருந்து இவங்க கேக்குறாங்கப்பா அப்படி சொல்லி ஃப்ரம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ரன் ஆயிடும். ஃப்ரம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ரன் ஆனதுக்கு அப்புறமா தென் we are going to have something like select star. So the thing is select star அதுக்கு அடுத்து தான் ஃப்ரம். ஓகேங்களா? ஸோ செலக்ட் சாரி ஃப்ரம் டேபிள் எந்த டேபிள்ல இருந்துன்னு சொல்லி ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஃபெச் ஆகும், அதுக்கு அடுத்து தான் என்ன வந்து ஃபெச் பண்ணணும் அப்படின்றது. ஸோ எங்க இருந்து ஃபெச் பண்ணணும்னு தெரிஞ்சாதான் என்ன ஃபெச் பண்ணணும் அப்படின்ற ஒரு ஐடியா இருக்கும். ஸோ தட் இஸ் வை செலக்ட் ஸ்டார்ன்றது செகண்டா ரன் ஆகும், ஃப்ரம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அப்படின்றது ஃபர்ஸ்ட் ரன் ஆகும். ஸோ திஸ் இஸ் ஹவ் வி ஆர் ட்ரைங் டு ஃபெச் த டேட்டா. ஓகே, இப்போ நான் என்ன பண்றேன், இந்த ஸ்டார்ன்றது எல்லா காலம்ஸையும் ரிட்டர்ன் பண்றதுக்காக யூஸ் பண்றது. இப்ப எனக்கு வந்து எல்லா காலம்ஸும் வேண்டாம், ஐ வாண்ட் ஒன்லி நேம், ஐடி, நேம், ஏஜ், எனக்கு ஜெண்டர் காலம் வேண்டாம் அப்படின்னா வாட் ஐ நீட் டு டூ இஸ் ஐ நீட் டு ரிமூவ் திஸ். தென் எனக்கு என்னென்ன காலம் வேணும், ஐ வாண்ட் ஐடி, தென் நேம்,
After that age. இந்த 3 column தான் வேணும் அப்படின்னா I need to specially mention those columns whichever I want. So how can I mention it? Like select starக்கு பதிலா star அப்படின்னா as we already know எல்லா column. ஆனா எனக்கு இப்ப எல்லா காலமும் வேண்டாம். I want only particular columns to be displayed on the screen அப்படின்னா then what you need to do, select id name select id name age from students. இப்போ இது எப்படி ரன் ஆகும்னா as we know first வந்து எந்த டேபிள்ல இருந்து ரன் ஆகணும், from students டேபிள்ல இருந்து ரன் ஆகணும். என்ன ரன் ஆகணும், என்னென்ன காலம்ஸ் நான் ஃபெட்ச் பண்ணணும் அப்படின்னா ஐடி நேம் ஏஜ் இந்த 3 காலமும் ஃபெட்ச் பண்ணணும் அப்படின்னு நான் சொல்லியிருக்கேன். அப்ப என்ன ஆகும்னா இந்த ஜெண்டர்ன்ற காலம் ஃபெட்ச் ஆகாது, ஒன்லி திஸ் வில் கெட் displayed. Okay, this is how we will be able to fetch the data. Particular columns வேணும் அப்படின்னா you can give it like select என்னென்ன columns வேணுமோ அந்த column name. If you want something like எல்லாமே வேணும்னா you can give it like select star ன்னு சொல்லி நீங்க கொடுத்துடலாம். ஓகேங்களா? ஓகே, இப்ப நான் select star ன்னு சொல்லி எல்லா டேட்டாவையும் கொடுத்துறேன். இப்போ எனக்கு இத கொடுத்தேன் அப்படின்னா ஐடி நேம் ஏஜ் இதுல இருக்க எல்லாமே வந்து எனக்கு டிஸ்பிளே ஆகும். ஆனா I have some condition. என்ன கண்டிஷன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா I want to get only the person whose age is greater than 30 இருக்கிறவங்களுக்கு மட்டும், not greater than 30, we can say greater than 25 இருக்கிறவங்களோட டேட்டா மட்டும் தான் எனக்கு fetch ஆகணும். அப்ப நான் என்ன பண்ணுவேன்னா so based on some conditions I am going to fetch the data. The thing is based on some conditions I am going to fetch the data. அப்ப அதை நான் என்ன பண்ணுவேன்னா first let me write like based on condition. So based on a condition அப்படிங்கும்போது நான் எப்படி சொல்லுவேன், select எப்பயும் போல எல்லா காலமுமே வேணும்னு சொல்லிடுறேன். நெக்ஸ்ட் எங்க இருந்து வேணும், from students. ஓகே, இப்ப ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஏஜ் வந்து 25க்கு மேல இருக்கிறவங்களோட தான் எனக்கு ரெக்கார்ட்ஸ் வேணும் அப்படின்னா ஸோ நான் என்ன பண்ணணும், ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஏஜ் வந்து கிரேட்டர் தேன் 25 தான் எனக்கு வேணும். ஏஜ் கிரேட்டர் தேன் 25 தான் எனக்கு வேணும். ஓகே, இப்ப செலக்டிவ் ஸ்டார் ஃப்ரம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஏஜ் வந்து நான் என்ன சொல்லியிருக்கேன், ஐ ஹாவ் கிவன் லைக் கிரேட்டர் தேன் 25. அப்ப கிரேட்டர் தேன் 25 அப்படின்னு சொல்லி நான் கொடுத்துருக்கேன். ஆனா இதையும் நான் இங்க நான் கண்டிஷன் தான் கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொல்லி தெரியணும் இல்லையா. இஃப் யூ ஆர் சீயிங் இட் இன் ஜாவா அண்ட் ஆல் நீங்க வந்து இஃப் ஸ்விட்ச்னு ஏதோ கொடுப்பீங்க. அப்ப SQL எப்படி கொடுக்கறது? ஸோ த திங் இஸ் இங்க நீங்க கண்டிஷன் கொடுக்கணும்னா வேர். ஸோ வேர் அப்படின்னா என்னன்னா யூ நீட் டு ஃபைண்ட் த டேட்டா ஸ்டூடெண்ட்ஸ்ன்ற டேபிள்ல ஏஜ் வந்து கிரேட்டர் தேன் 25 இருக்கணும் அப்படின்றது. ஸோ டு ப்ரொவைட் அ கண்டிஷன் யூ ஆர் கோயிங் டு யூஸ் அ கீவேர்ட் விச் இஸ் நோன் அஸ் வேர். ஓகே, ஸோ டு ப்ரொவைட் அ கண்டிஷன் பேஸ்ட் ஆன் த கண்டிஷன் யூ நீட் டு ரிட்ரைவ் சம் டேட்டா அப்படின்னா வேர்னு கொடுப்பீங்க. இந்த வேர் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா which is going to filter our data. ஓகே ஃபைன். இப்போ இது என்ன சீக்வன்ஸ்ல ரன் ஆகும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் எந்த டேபிள்னு நமக்கு தெரியணும். அதனால ஃப்ரம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வேர் ஏஜ் வந்து கிரேட்டர் தேன் 25 ஃபெச் பண்ணுங்க. வேர் ஏஜ் வந்து கிரேட்டர் தேன் 25 ஃபெச் பண்ணுங்க. எந்தெந்த காலம்ஸ் நான் அவங்களுக்கு ரிட்டர்ன் பண்ணணும் அப்படின்றது தேர்டா ரன் ஆகும். ஸோ செலக்ட் ஸ்டார் அப்படின்றது தேர்டா ரன் ஆகும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் திங் எந்த டேபிள்ல இருந்து உங்களுக்கு டேட்டா வேணும். தென் if you have some conditions, that conditions is applied on the second stage. Students ன்ற டேபிள்ல ஏஜ் வந்து greater than 25 ஓட ரெக்கார்ட்ஸ் எல்லாம் ஃபெச் பண்ணுங்க. After that அவங்க என்ன மாதிரி query எழுதியிருக்காங்க, they want all the columns. So it is something like select star from. Okay, இப்ப select star இல்லாம if you want to give some particular also you can give like id name agents சொல்லி நீங்க கொடுக்கலாம். That is up to us. So the order should be from in the table, then what is the condition, after that என்னென்னலாம் display பண்ணணும். This is what the order is. Okay,
ஓகே, இப்ப நம்ம வந்து ஏஜ் அப்படின்றதால we have given it like where age வந்து 25 greater than 25 நான் உங்களுக்கு கொடுத்துறேன். இப்போ if the same thing நான் வந்து ஏஜ் இல்லாம நேம் வந்து which is equal to இப்ப வந்து ஏபிசி அப்படின்னு சொல்றேன் அப்படின்னா நீங்க வந்து ஒரு ஸ்ட்ரிங்க கண்டிஷன்ல கொடுக்க போறீங்க அப்படின்னா யூ நீட் டு கிவ் இட் இன் அ சிங்கிள் கோட்ஸ் ஏபிசி அண்ட் தென் செமிகோலன். இப்ப என்னன்னா நேம் வந்து ஏபிசியா இருக்கிறவங்களோட ரெக்கார்டை ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டேபிள்ல இருந்து டிஸ்பிளே பண்ண போகுது. ஸோ விச் மீன்ஸ் இது எல்லாமே அவாய்ட் ஆயிரும். ஏபிசின்ற ஃபர்ஸ்ட் ஐடியோட ரெக்கார்ட் மட்டும் தான் எனக்கு வரும். இஃப் இட் இஸ் அன் இன்டீஜர் வேல்யூ யூ கேன் ஸ்ட்ரெயிட் அவே கிவ் இட் லைக் 25 30 அந்த மாதிரி கொடுத்துக்கலாம். பட் இஃப் இட் இஸ் அ கேரக்டர் ஆர் ஸ்ட்ரிங் யூ நீட் டு என்க்ளோஸ் இட் இன் அ சிங்கிள் கோட்ஸ். ஓகேங்களா? ஓகே, தென் அனதர் திங் இஸ் நம்ம வந்து ஜாவால எல்லாம் ஸ்ட்ரிங் அப்படின்னா இட் இஸ் வெரி ஸ்ட்ரிக்ட் தட் யூ நீட் டு யூஸ் இட் இன் அ டபுள் கோட்ஸ். பட் இங்க அந்த அளவுக்கு ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்ட் எல்லாம் கிடையாது. அண்ட் தென் வந்து சம் SQL கமாண்ட்ஸ் வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இந்த கீவேர்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்கு இல்லைங்களா, இப்ப செலக்ட், அதுக்கு அடுத்து ஸ்டார் இஸ் ஃபைன், ஃப்ரம், தென் டேபிளோட நேம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், வேர் ஏஜ் வந்து greater than 25 அப்படின்னு நான் சொல்றேன்னா the keywords which means select is a keyword, from is a keyword, then வந்து where is a keyword. So அந்த keywords எல்லாம் SQLல if they want to notify that நீங்க அவங்க வந்து கேபிட்டல் லெட்டர்ஸ்லயும் கொடுப்பாங்க. திஸ் வில் ஆல்சோ ஒர்க் அண்ட் இதுவும் ஒர்க் ஆகும். தேர் இஸ் கேஸ் சென்சிட்டிவ். அவர் SQL இஸ் அ கேஸ் சென்சிட்டிவ் ஒன். ஸோ நீங்க வந்து கேப்ஸ்ல கொடுத்தாலும் இட் வில் ஒர்க். இஃப் யூ ஹாவ் கிவன் இட் இன் அ ஸ்மால் லெட்டர் ஆல்சோ இட் வில் ஒர்க். தட்ஸ் அப் டு us. பட் வந்து கம்பைலர் இஸ் அ கேஸ் சென்சிட்டிவ் ஒன். ஸோ போத் ஆர் வேலிட். ஓகே, பட் வந்து சம் ஆஃப் த இஃப் தே ஆர் சீனியர் பர்சன்ஸ் ஏனோ மோஸ்டா வந்து கீவேர்ட்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா கேபிட்டல் லெட்டர்ல தான் தருவாங்க டு டினோட் தட் இட் இஸ் அ கீவேர்ட். இன்ஸ்டெட் ஆஃப் ரைட்டிங் இட் இன் அ வே வித் ஸ்மால் லெட்டர்ஸ் தே வில் கிவ் இட் இன் அ கேபிட்டல் லெட்டர். ஓகே, பட் அவர் SQL இஸ் அ கேஸ் சென்சிட்டிவ் ஒன். அண்ட் வந்து நம்ம எப்பயுமே வந்து இட் இஸ் அ வெரி குட் ப்ராக்டிஸ் தட் இஃப் யூ ஆர் ட்ரைங் டு கிவ் செமிகோலன் அட் ஈச் அண்ட் எவ்ரி சென்டென்ஸ் எண்ட். நீங்க வந்து ஒரு சென்டென்ஸ் ரன் பண்ணீங்கன்னா பரவாயில்ல, பட் வந்து நம்ம ஐடியில வந்து we are not going to have only one sentence. We will be going to have a lot of statements. So semicolon இருந்தா மட்டும்தான் it will identify that okay this is the end of the statement. So அதனால most likely எப்பயுமே வந்து which is a good practice to give semicolon at the end of each and every SQL statement. Okay, then next one, particular columns பார்த்துட்டோம், for fetching all the columns பார்த்துட்டோம். then வந்து based on a condition also we have seen. then the next one is order by. அப்படின்னா which means என்னோட டேட்டாவை சில ஆர்டர்ல ரிட்டர்ன் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்றதுக்கு பேர் தான் ஆர்டர் பை. ஸோ ஆர்டர் பை அப்படின்னா என்ன, ஆர்டரா இப்போ we have studied like ascending order, descending order and all, right? அந்த மாதிரி ஆர்டர் பண்றதுக்காக to order my records we are having order by அப்படின்ற கமாண்ட் இருக்கு. order by. so order by அப்படின்னா என்னன்னா which is used for sorting our records. sort our datas. ஓகேங்களா? sort our datas என்ன மாதிரி sort பண்ணோம் அப்படின்னா this having two things. ஒன்னு வந்து ascending order, அப்படி இல்லைன்னா descending order. ascending orderனா என்ன, சின்ன நம்பர்ல இருந்து பெரிய நம்பர். descending orderனா பெருசுல இருந்து சின்னது. ஓகேங்களா? we can so the ascending is something like low to high and descending is something high to low. okay, this is what ascending and descending means. okay, இப்ப நான் ஆர்டர் எப்படி பண்றது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் திங் சேம் செலக்ட் எல்லா ரெக்கார்ட்ஸும். ஸோ அதனால வந்து ஸ்டார், ஃப்ரம் எந்த டேபிள்ல, ஸ்டூடெண்ட்ஸ்ன்ற டேபிள்ல. இப்ப நான் என்ன பண்ணணும்னா டு ஆர்டர் ஆன் அ பர்டிகுலர் ஆர்டர் நான் வந்து என்ன சொல்றேன், ஆர்டர்
பைன்ற கமெண்ட் கொடுக்குறேன். ஆர்டர் பை எந்த காலமை நான் ஆர்டர் பண்ணணும். So the column which I need to order is age column. இப்போ நான் age column ஆர்டர் பண்றேன் அப்படின்னா என்னன்னா ascending. இப்போ வந்து நான் இதை மட்டும் கொடுத்துருக்கேன் அப்படின்னா by default it will accept as an ascending order. So default order is ascending order. Default order is ascending order. ஓகேங்களா? ஓகே. இப்போ நீங்க வந்து ascending descendingன்றது ஸ்பெசிஃபை பண்ணல அப்படின்னாலும் it is going to default, it is going to have it as an ascending order. ஓகே ஓகே. இப்போ இதை வந்து நீங்க descending orderல செட் பண்ணணும் அப்படின்னா you need to explicitly say like DESC. ஓகே. So the DESC is a keyword. So நான் அதனால DESC கேபிட்டல்ல கொடுக்குறேன். So the thing is இப்போ எனக்கு ரெக்கார்ட்ஸ் எப்படி வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா DESC னா 55. So the fifth row will come first, 35 second, 26, 15, 12. So descending அப்படின்னா we have given descending order based on the age column base பண்ணி நீ வந்து descendingல கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி நான் சொல்றதால which is order by. இது வந்து எந்த flowல ரன் ஆகும் அப்படின்னா as already நமக்கு தெரிஞ்சபடி the thing is first எந்த டேபிள் அதுதான் ஃபர்ஸ்ட் ரன் ஆகும். அடுத்து என்ன நான் பண்ணணும் ஆர்டர் பை பண்ணணும் அப்படின்றதால இட் இஸ் செகண்ட். தென் என்னென்ன காலம்ஸ் நான் டிஸ்பிளே பண்ணணும். ஸோ தட் இஸ் த தேர்ட் காலம். ஓகே. ஸோ திஸ் இஸ் ஹவ் இட் இஸ் கோயிங் டு ரன். ஓகே. ஸோ த திங் இஸ் ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து எந்த டேபிள், ஆஃப்டர் தட் ஆர்டர் பை, தென் வந்து செலக்ட் ஸ்டார் எந்த காலம் வந்து ரன் ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம சொல்லியிருக்கோம். ஸோ திஸ் இஸ் ஹவ் இட் இஸ் ரன்னிங். ஓகே. தென் இப்போ நெக்ஸ்ட் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா we are going to have a nested order by. Nested order by அப்படின்னா it is very simple, it is not that much difficult. Nested order by. One second. So nested order by அப்படிங்கும்போது இப்போ இந்த டேபிள்ல we are having இந்த காலம்க்கும் வந்து we can say like the age of this column is also 55. 35 இல்ல, it is also 55 ன்னு வச்சுக்கோங்க. So I take an eraser. ஓகே. இப்ப வந்து இந்த காலம்க்கும் நான் வந்து 55 சொல்லிடுறேன். ஓகே. இப்ப நான் வந்து 55 அப்படின்னு சொன்னதையும் என்ன ஆகும்னா ஐ மீன் டிசைனிங்ல எனக்கு வந்து ஆர்டர் பண்ணுங்கன்னு சொன்னதையும் இந்த 55 வந்து பேஸ்ட் ஆன் சம் ஆர்டர் வந்து ரெண்டுமே 55 இருக்கிறங்காட்டிக்கு ஒரு ரேண்டம் ஆர்டர்ல இட் வில் டிஸ்பிளே. ஆனா ரெண்டு வேல்யூஸ் 55 இருக்கு. எனக்கு வந்து அப்ப இன்னொரு சார்ட்டிங் எனக்கு அப்ளை ஆகணும் அப்படின்னா நான் என்ன பண்றேன், ஐ எம் சிம்பிளி கோயிங் டு கிவ் இட் லைக் select star from students. ஓகேங்களா? ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு அடுத்து நார்மலி நான் வந்து ஆர்டர் பை அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்து ஏஜ் டிஎஸ்சின்னு சொல்லிட்டேன். இப்ப ஆர்டர் பை டிசெண்டிங்னு சொன்னதுக்கு அப்புறமா இஃப் இன் கேஸ் சேம் வேல்யூஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா யூ நீட் டு ஆர்டர் இட் அனதர் வேல்யூ வச்சு நீங்க ஆர்டர் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்றேன். அப்ப ஆர்டர் பை வந்து நான் டிஎஸ்சி கொடுத்ததுக்கு அப்புறமா கமா நான் என்ன பண்றேன், பேஸ்ட் ஆன் த ஐடி ஆல்சோ நான் வந்து ஆர்டர் பண்ண போறேன். ஐடி இட் இஸ் அசெண்டிங் ஆர்டர் அப்படின்னு சொன்னேன்னா ஐடி ஏஎஸ்சி. இப்ப என்னன்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து டிசெண்டிங் ஆர்டர்ல எனக்கு வந்து ஆர்டர் பண்ணும். அப்ப ரெண்டு வேல்யூஸ் சேமா இருந்துச்சு அப்படின்னா which means 55 இருந்துச்சுன்னா the next thing is ஐடியை செக் பண்ணும். ஓகே. if that id is same, I mean if that id is different, obviously id வந்து டிஃப்ரெண்டா தான் இருக்கும். அப்ப என்ன பண்ணும், ஐடியா அசெண்டிங்ல எனக்கு வந்து சேஞ்ச் பண்ணும். ஸோ த திங் இஸ் ரெண்டு வேல்யூஸ் வந்து சேமா ஆர்டர் பைல இருந்துச்சு அப்படின்னா
Next order by போய் it is going to change the value. I mean change the order into ascending order. Okay. So this is how it will work. Okay. Then next வந்து பாத்தீங்கன்னா group by. So how many of you are aware about group by? Anyone? So till order by, is everything clear for your from your end? So till order by, is everyone clear? Okay. இப்போ வந்து let's go on to the next one, which is the group by. Group by அப்படின்னா என்னன்னா combine, it's going to combine the rows value. So I'm just taking the eraser and erase everything. Okay. First, group by அப்படின்னா என்னன்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்ப்போம், which is going to combine the rows with same value. ஓகேங்களா, which means இப்ப it is group by is going to work only with the aggregate operations. So aggregate அப்படின்னா என்னன்னா we can say like default வந்து நம்மளோட கம்பைலர்ல இருக்கிற சில functions, we can say it like that. சில functions பேஸ் பண்ணி based on that aggregate functions நம்ம வந்து group பண்ண போறோம் அப்படின்னா then it is a group by. For example, இப்போ நான் என்ன பண்ண போறேன், ஏஜ் எல்லாம் கவுண்ட் பண்ண போறேன். ஸோ கவுண்ட் பண்ண போறேன் அப்படின்னா பேஸ்ட் ஆன் த ஜெண்டர் நான் வந்து இப்போ வந்து ஃபீமேலோட ஹோல் ஏஜ் என்ன, இப்போ வந்து 12 + 26 + 55 எனக்கு வேணும், அண்ட் தென் 15 + 55 எனக்கு வேணும், விச் மீன்ஸ் நான் வந்து மேல தனியா குரூப் பண்ண போறேன், ஃபீமேல தனியா குரூப் பண்ண போறேன் அப்படின்னா தென் வி ஆர் கோயிங் டு யூஸ் அண்ட் குரூப் பை. ஸோ இதுக்கு நான் என்ன பண்றேன், திஸ் ஒன் ஹியர் இஃப் யூ சி செலக்ட் ஸ்டார் அப்படின்றத நான் குரூப் பை யூஸ் பண்ணும்போது பண்ணக்கூடாது. ஐ வாண்ட் டு ஸ்பெசிஃபை அ காலம். ஓகேங்களா, இப்போ நான் எந்தெந்த காலம் வேணும் அப்படின்னு நான் சொல்ல போறேன். ஃபர்ஸ்ட் வந்து எனக்கு நேம் வேணும், அண்ட் தென் வந்து என்ன நான் வந்து கம்பைன் பண்ண போறேன். ஐ எம் கோயிங் டு கம்பைன் த ஸ்கோர். ஓகே, ஸோ நான் சாரி கம்பைன் த ஏஜ். அப்போ நான் சம் ஆஃப் ஏஜ்ன்னு சொல்லி கொடுத்துட்டு தென் எந்த காலம் பேஸ் பண்ணி நான் கம்பைன் பண்ண போறேன், ஜெண்டர், அதையும் நான் வந்து இங்க கொடுக்கணும். ஓகேங்களா, ஜெண்டர் ஃப்ரம் ஸ்டூடெண்ட் டேபிள். தென் நான் இப்போ என்ன பண்ண போறேன், ஐ ஆம் கோயிங் டு இப்போ வந்து நான் சம் ஆஃப் ஏஜ்ன்னு சொல்லிட்டேன் அப்படின்னா இது என்ன பண்ணும்னா சி நேம்ன்றதை நான் கொடுக்க கூடாது, பிகாஸ் நான் அக்ரிகேட் பண்ண போறேன். என்ன வேல்யூ அண்ட் தென் எந்த காலம் நான் அக்ரிகேட் பண்ண போறேன்னு தான் கொடுக்கணும். தென் ஃப்ரம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இப்போ என்னன்னா நான் வந்து எதை பேஸ் பண்ணி ஆட் பண்ணணும், ஜெண்டரை பேஸ் பண்ணி தான் ஆட் பண்ணணும். அப்ப நான் என்ன பண்றேன், குரூப் பை அப்படின்ற ஒரு மெத்தடை நம்ம கால் பண்ண போறோம். குரூப் பை which is of ஜெண்டர் பேஸ் பண்ணி குரூப் பண்ணுங்க. அதாவது இது எப்படி ஒர்க் ஆகும்னா, திஸ் இஸ் அன் அக்ரிகேட் ஃபங்க்ஷன். சம் பண்ண போறேன் பேஸ்ட் ஆன் த ஜெண்டர். நான் வந்து இப்ப வந்து என்ன பண்ணுவேன்னா குரூப் பை ஜெண்டர் அப்படின்னப்ப குரூப் பை அப்படின்னா என்னன்னா காமனா இருக்கிறது எல்லாம் குரூப் பண்ணிடும், விச் மீன்ஸ் எஃப்ன்றதையெல்லாம் குரூப் பண்ணிட்டு தென் எம்ன்றதை குரூப் பண்ணும், த சேம் வேல்யூஸை குரூப் பண்ணிடும். குரூப் பண்ணிட்டு இட் இஸ் கோயிங் டு கிவ் அஸ் சம் ஆஃப் ஃபீமேல் ஏஜ் அண்ட் த சம் ஆஃப் மேல் ஏஜ். ஓகேங்களா, இப்போ எனக்கு இது அவுட்புட்ல எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா the column should be something like sum of age
the column should be something like sum of age ன்னு சொல்லிட்டு after that gender ன்னு இருக்கும். இப்ப என்னன்னா first age f ஓட f வந்து calculate பண்ணிக்கும். இப்ப let me simply give it like நான் calculateலாம் பண்ணல, நான் சிம்பிளா சொல்றேன். 18 வச்சுக்கோங்க. then வந்து that is a female age. after that whole in the table whole male ஓட age வந்து 65 ன்னு வச்சுக்கலாம். so then it will be coming under m. okay, so this is how it will group. so group by அப்படின்றது எப்படி work ஆகும் in the sense it is going to group based on the common values. and then வந்து aggregate function means sum அப்படின்றது whole sum பண்றதுக்கு. then there are some more aggregate functions are there which is count off னா எவ்வளோ இருக்கு அப்படின்னு சொல்றது. இப்ப வந்து இதுல நீங்க sum of இல்லாம count off அப்படின்னு கொடுத்தீங்கன்னா you can get female as 3 and male வந்து 2 count இருக்குன்னு சொல்லி கொடுக்கும். and average value வேணும் அப்படின்னா avg ன்னு சொல்லி நீங்க கொடுக்கலாம். then வந்து average இல்லாம if you want to get something like minimum value of f and maximum value of m அப்படின்னா min max என்ற methods இருக்கு. so these 5 methods are aggregate methods which are present in MySQL. ஓகேங்களா? okay, so this is what group by. இப்போ இது எப்படி ரன் ஆகும் அப்படின்னா same. first வந்து from students, then group by gender, after that வந்து இது run ஆகும். okay, then வந்து there is an another conditional use பண்றது filter. நம்ம வந்து to filter a data we have already seen that where அப்படின்றது நம்ம பார்த்தோம். இப்போ we are also having some other thing called as having அப்படின்ற ஒரு keyword இருக்கு which is also used for filter the data. so what is the difference between where and having அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா where அப்படின்றது நார்மலா நீங்க வந்து ஒரு டேட்டாவை ஃபில்டர் பண்ணணும் அப்படின்னா we will be using the where. அப்ப having அப்படின்றது எப்ப யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னா whenever you are using a group by. so நீங்க group by யூஸ் பண்றீங்க அப்படின்னா then you will be going to have a where. group by யூஸ் பண்றீங்கன்னா then you will be going to have a having. ஓகே, இப்ப இதே கண்டிஷன்ஸ் தான் ஐ எம் கோயிங் டு காப்பி பேஸ்ட். ஸோ காப்பி பேஸ்ட் பண்ணிட்டு இப்ப நான் இங்க வந்து குரூப்பை யூஸ் பண்ணிருக்கேன். இப்ப குரூப்பை யூஸ் பண்ணும்போது நான் என்ன பண்ணக்கூடாதுன்னா வேர் சம் ஆஃப் ஏஜ் which is greater than 80 அப்படின்னு நீங்க where condition யூஸ் பண்ணக்கூடாது. whenever you are having a group by then you need to use having. so having அப்படின்னா என்னன்னா which is also to filter the data, but having is used to filter a data whenever you are using a group by. so group by யூஸ் பண்ணும்போது to filter a data, group by அடுத்து நீங்க டேட்டாவை filter பண்ணணும் அப்படின்னா based on the columns or based on the aggregated columns நீங்க வந்து filter apply பண்ணணும் அப்படின்னா you need to use a having. so having அப்படின்னா என்னது which is also used to filter the data, but filtering data after aggregation, which means group by அடுத்து நான் யூஸ் பண்ணணும். அப்ப where and having same இதுல யூஸ் பண்ணலாமா அப்படின்னா yes, it is possible to use where and having in a same column. ஆனா எப்படி யூஸ் பண்ணணும்னா before aggregate நீங்க வந்து where யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, where வந்து ஓகே 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 then next வந்து there is something called as a distinct அப்படின்ற ஒரு keyword இருக்கு. so distinct அப்படின்னா இந்த காலம்ல பாத்தீங்கன்னா you will be having two different two same values. 55 அப்படின்றது இருக்கு, 26 இருக்கு, 15 இருக்கு, 12 இருக்கு. so distinct records அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த காலம்ல என்னது the distinct record means it is going to have only 4. ஆனா வந்து normally records means you will be going to have 5 records, but to get the distinct records நீங்க என்ன பண்ணணும்னா select distinct space you want only the distinct age, not the repeated age. அப்ப distinct age from students. so இதுல first எது run ஆகும் from students ன்றது first run ஆகும், then வந்து distinct age அப்படின்றது செகண்டா நமக்கு ரன் ஆகும். ஓகே,
Okay, so this is what distinct. Distinct அப்படின்னா என்னன்னா which is going to remove a duplicates, which means repeated values remove பண்ணிட்டா I'm going to get only the unique values. 12, 15, 26, 55 அப்படின்னு சொல்லி unique values மட்டும்தான் எனக்கு return ஆகும். Okay, okay. Then வந்து then last keyword of the day is limit. So limit அப்படின்னா என்னன்னா we are going to limit the records. இப்ப வந்து limit the records அப்படின்னா என்கிட்ட வந்து ஒரு 20,000 records இருக்கு. ஆனா எனக்கு 20,000 records வேணா, எனக்கு first 5 records மட்டும் தான் வேணும் அப்படின்னா நான் simply என்ன கொடுப்பேன்னா select star from students, then I can give limit 5. Limit 5 அப்படிங்கிறது it is going to display the first 5 records. First 5 records. ஓகேங்களா? So first 5 records மட்டும் தான் எனக்கு display பண்ணும். And then there is another thing called as offset. So I am copy pasting it. Offset அப்படின்னா first வந்து limit 5 offset 10 அப்படின்னு கொடுக்குறேன். Offset 10 அப்படின்னா என்ன பண்ணணும்னா first 10 records skip பண்ணிட்டு அடுத்த 5 records எனக்கு வந்து return பண்ணும். So offsetனா which is going to skip the first 10 records. So first 10 records வந்து remove பண்ணிட்டு and next 5 records எனக்கு வந்து display பண்ணும். So this is what offset means. Offset அப்படின்னா வெளியில போ சொல்லி first 10 records வெளியில அனுப்பிடும். அதுக்கு அடுத்து இருக்க 5 records தான் எனக்கு வந்து display பண்ணும். ஓகே, ஸோ இதே வந்து நீங்க ஒரு ஒரு ஏஜ் வந்து based on the ஏஜ் நீங்க வந்து அசெண்டிங் ஆர்டர்ல டிஸ்பிளே பண்றீங்க அப்படின்னா அதுல வந்து first 5 கேரக்டர் first 5 ஏஜ் மட்டும் வேணும் அப்படின்னா you can simply give order by age, ASC நாலும் சரி, DESC நாலும் சரி, whatever it is, you can give it. And then வந்து based on that நீங்க வந்து limit 5 அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா first 5 records மட்டும் limit ஆகும். Then 5 வேண்டாம், you want to get 11 to 5 அப்படின்னா you can give offset of 5. Sorry, offset of 10 and then வந்து limit 5 கொடுத்தீங்கன்னா first 10 வந்து skip ஆயிட்டு next 5 மட்டும் எனக்கு display ஆகும். So that's all about today's session. If you have any doubts, let me know or else we will wind up the session. So do you guys have any doubts?